एक अच्छी सेहत के लिए योगा और आयुर्वेदा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी को मद्देनजर रख के लुधियाना की संस्था फिकी फ्लो के लुधियाना चैप्टर की शुरुआत की गई इस सेशन की एक योगा के सेशन के साथ, जिसको चेयरपर्सन रीना अग्रवाल के निर्देशन में और नेतृत्व में बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया। आइए देखते हैं इस बारे हमारे वॉइस ऑफ एशियंस के विकास भामरी की एक रिपोर्ट। Encourage guests to participate. We have a daily group meditation class that's a complimentary. Whatever package guest has doesn't matter. We advise them to go for meditation, just disconnect their mind, relax their mind, go Vedanta, and have like internal feeling of satisfaction. And definitely the very important is cuisine, the very Vata, Pitta and Kapha. So all these like four objectives, like four pillars we work on, then we achieve. The package guest comes, it doesn't matter, but after this like consultation, we have a regular follow-up also with the guest, how the treatments are going on, how they are feeling, how their body is reacting. And definitely before leaving the guest, there is lifestyle guidelines. Because just staying there at Ananda is not enough. We have make them experience good health, mind relaxation, more internal satisfaction. But we give them guidelines also to follow after going from here. You may look like more pitta side, so you need to take care more pitta. That's why the guidelines that we give in the digestion also, in the diet also, predominantly pitta balancing food for pitta, predominantly kapha balancing food for kapha, predominantly vata balancing for them. But some of the parameters is common, like sleep is very important. Vata may get more distraction, pitta also. Otherwise, like whatever the qualities I suggested you, I just explained, in that way also you can guess little bit which side you are. But if you want exact evaluation, at least half an hour. The idea that we go out and do such events, we just completed one in Chandigarh, we are here today, and on Saturday we are in Bombay. It's just about healthy living and what you can do at home to be healthy, right? For that, just to guide you, we and Ananda, our experts are there, and then that's about it. But it's your life. You have to live it 365 days a week. आज फ्लो लुधियाना ने आनंदाज और प्रिस्टीन वेकेशंस के साथ मिलकर योगा और आयुर्वेदा का वर्कशॉप किया है, ऑर्गेनाइज किया है। योगा वो बहुत होलिस्टिक वे में करा रहे हैं, और आयुर्वेदा इज़ कि हमें क्या खाना चाहिए, और किचन के अंदर से ही सामान है वही खाना, उसका बता रहे हैं कि क्या फ़ायदा है उनका आयुर्वेदा का। ऐसा कि अपना हेल्थ का ध्यान रखो। अगर लेडीज़ हेल्दी रहेंगी तो फैमिली भी हेल्दी रहेगी। आज 35 पहले हो गए, अब अनदर 40। ये कहाँ से आ रही है सभी? लुधियाना में सब फैमिली से, अच्छी फैमिली से। ऐसे आप आगे भी करवाते हो? हाँ, चलता रहता है इवेंट, सबको एम्पावर करने के लिए। ये हमारा एक होलिस्टिक प्रोग्राम है योगा एंड आयुर्वेदा का, जो कि फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन लुधियाना चैप्टर ने ऑर्गेनाइज़ किया है आनंदा और प्रिस्टीन वेकेशंस के साथ मिलकर। और हम हर साल फ्लो लुधियाना चैप्टर की तरफ से कोई ना कोई वेलनेस प्रोग्राम करते हैं, और इस बार का हमारी चेयरपर्सन है रीना अग्रवाल, तो इन्होंने इस साल की शुरुआत इस वेलनेस प्रोग्राम से की है। सो हम बहुत एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम के लिए। एक सेशन मॉर्निंग में हुआ है और अब हम ये सेकंड सेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम है, 2.5 आवर्स का प्रोग्राम है। मॉर्निंग सेशन था और अब एक आफ्टरनून सेशन है। कि बिना हेल्थ के तो कुछ नहीं है लाइफ में, सो एक बैलेंस्ड हेल्थ के लिए योगा आयुर्वेदा एक इंडिस्पेंसिबल प्रोग्राम है। डेफिनेटली होने चाहिए, और आज के दिन इसके लिए काफ़ी लोगों को में ये एक्साइटमेंट है, जागरूकता है हेल्थ के लिए कि कैसे फिट रहना है, तो कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहना चाहिए डेफिनेटली।
आज लुधियाना में एक आनंदाज़ और प्रिस्टीन वेकेशंस की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ है, जिसमें उन्होंने हमें योगा के साइंस, जो हमारे पुराने एंशियंट साइंसेस थी, जैसे कि हम किचन रेमेडीज़ कह सकते हैं, हमारी वो घर के नुस्खे जिसको हम कह सकते हैं, उस पे उन्होंने फोकस किया है। साथ ही उन्होंने हमें योगा के कुछ ऐसे आसनास बताए हैं जो हम डे टू डे लाइफ में अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट करें तो हम एक स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और अपनी वेलबींग के लिए। आजकल जैसे आपको पता है लोगों का लाइफस्टाइल ही वैसा हो गया है, बहुत कार्स में आना जाना, एसीज़ का कल्चर और जैसे भी कुछ खाना पीना बाहर, सो ये चीज़ें हमें बहुत बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं। तो हम ज़रा सा एक स्टेप फॉरवर्ड करके थोड़ी सी अवेयरनेस से हम एक हेल्दी इंडिया और हेल्दी लुधियाना की तरफ हम एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या बताएंगे? इस वर्कशॉप में उन्होंने हमें आयुर्वेदिक साइंसेस, जो हमारे पुराने जो हमारा आयुर्वेद होता था, जिसमें हम पुरानी जड़ी बूटियाँ और उन चीज़ों की तरफ हमें बोला जाता था, जो आजकल हम लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एलोपैथी की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान है। सो उसकी तरफ हमें अवेयर किया गया है कि ये स्लो थोड़ा सा प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस, ये जो भी है, ये परमानेंट प्रोसेस है, ये बीमारी की रूट कॉज पे जाता है। और साथ ही हमें योगा के कुछ ऐसे आसनास बताए गए हैं, जैसे जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, जो अगर हम रोज़ डेली अपना आधा घंटा भी निकालें तो हम थोड़ा सा एक अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे पाएंगे। लुधियाना के लोगों को एक अच्छी सेहत देने के उद्देश्य से दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के तरफ से वर्ल्ड अस्थमा डे के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार आयोजित किया गया डीएमसी और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप पुरी के नेतृत्व में, और साथ ही विशेष तौर पर इसमें शिरकत किए डीएमसी कॉलेज और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट कमेटी के महासचिव प्रेम कुमार गुप्ता, और साथ विशेष माहिरों ने इस मौके पर अपनी अपनी राय दी। देखते हैं वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से विकास भामरी की एक रिपोर्ट। Awareness regarding asthma is something which we all need to know. 20 करोड़ के करीब दुनिया च अस्थमा के पेशेंट हैं। 10%, that means 2 crores of patients are in India, roughly 1.5 to 2 crores। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% दुनिया का अस्थमा के पेशेंट्स इंडिया च हैं, ते ਜਿਹੜੇ 10% इंडिया च पेशेंट हैं वो बच्चों के 5 to 10 years ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਗੇਂਸਟ ਐਸਥਮਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ GINA, GINA, ਐਂਡ WHO, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਥਰਸਡੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ DMC ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਥਮਾ ਡੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਫਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OPD 'ਚ ਆਇਓ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਮਾ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਐਸਥਮਾ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 80-90% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3% ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ 2 ਤੋਂ 3% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ 8 ਤੋਂ 9% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਥਮਾ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਸਥਮਾ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਿਵਰਸ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਫੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ। मीनस इन्हें किन्ने के लोग इनहेलर्स कंटिन्यूसली लेंदे हैं ने नहीं। अडल्ट्स विच कंप्लायंस थोड़ी घट होती है अपने पंजाब दे विच, क्योंकि एग्रीकल्चरल स्टेट है, असी बहुत ज़्यादा ABPA देखते हैं। कॉम्प्लीकेशन है अस्थमा की, दैट इज एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस। DMCH ने अस्थमा डे बनाया जो बच्चों का तो अडल्ट का बनाया, जो साढ़े 1800 बच्चे साढ़े रोल च हैगे, जो OPD च सारे बुलाए हुए हैं, जो साढ़े डॉक्टर देखते कि कई मेडिसिन उन्होंने रेगुलर लैनी चाहिए, कई बच्चों किंज प्रोटैक्ट कर सकते हैं, उन्होंने अस्थमा नहीं हो, वो वास्ते असी कैंप लगाया है। और DMC के जो मेडिसिन है असी वही बच्चों को मेडिसिन दे दी है जो अस्थमा की होई। हर बच्चे को कि TB उन्होंने खांसी आई है या अस्थमा आया तो TB है तो TB दवाई स्टार्ट कर दो,
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਪੁਨੀਤ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਟਾਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਡਲਟ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਐਵਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਡਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਸਰ ਬੱਚੇ 1700-1800 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ WHO ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਥਮਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 10 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕਿਉਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਸਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਥਮਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 8 ਜਾਂ 10 ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1800-1900 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ। ਬਟ ਐਸਥਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਮਾ ਔਰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਸ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਡਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਸਥਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਥਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਜਿਸ਼ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈ। ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੋ ਐਸਥਮਾ ਵਾਲੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਥਮਾ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਐਲਰਜਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਥਮਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੇਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, এনवायरमेंट 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸੌਫਟ ਟॉयਜ਼ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਮ 'ਚ ਕਾਰਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲੈਂਕਟ ਨਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਚੜਾਓ। ਕਰਟਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਹੋਣ, ਦਿਨ 'ਚ ਧੁੱਪ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਧੁੱਪ ਆਏ। ਰੂਮ 'ਚ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਮੋਕ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਐਸਥਮਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਮੱਛਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚੌਕ ਖੇਲਣ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਤਾਂ ਪੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਓਵਰਵੇਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ 'ਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਜੋ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਔਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਪਣਾ ਕਰਡ, ਬਨਾਨਾ, ਰਾਈਸ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਥਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੀਕਰੈਂਟ ਐਪੀਸੋਡਸ, ਰੀਕਰੈਂਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ 3 ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸਿੰਪਟਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਐਸਥਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸਥਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਐਸਥਮਾ ਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸਥਮਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸਥਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਹੇਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਵਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹਵਾ ਫੈਲੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ MMR ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਜ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ TB ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ, ਇਨਹੇਲਡ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਇਨਹੇਲਰਸ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲੋਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਹੇਲਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਠੀਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਲਰਜਨਸ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬੁਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਹ ਵਿਗੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਹੇਲਡ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनना अदर्स ਲਈ कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ठीक कर सकते हैं। ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा चैनल वॉइस ऑफ एशियंस।